Hello students, welcome to Shah Academics. இன்னைக்கு நம்ம class 6 ஓட second chapter lines and angles like exercise number 2.11 பண்ண போறோம். இப்போ 2.10ல வந்து நம்ம angles எப்படி construct பண்றத பத்தி பார்த்தோம். இப்போ 2.11ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா types of angles and their measures. We have read about different types of angles in this chapter. We have seen that a straight angle is 180 degree and right angle is 90 degree. How can other types of angles, acute and obtuse, be described in terms of their degree measures? Acute angle. Angles that are smaller than the right angle is less than 90 degree and or greater than 0 degree are called acute angles. இப்போ ஒரு angle வந்து less than 90 degree இருக்கும் and more than 0 degree இருக்கும். 0 is the least degree இல்லையா? அதுக்கு மேல தான் இருக்கும் ஆனா 90 டிகிரிக்கு உள்ள இருக்கும். அந்த ஆங்கிளுக்கு பேரு acute angle. இது வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் and one more time நம்ம இத ரீகேப் பண்றோம். So இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க acute angles. இங்க பாத்தீங்கன்னா 40 இருக்கு, இங்க 50 இருக்கு, இங்க 75 டிகிரி இருக்கு. So everything வந்து below 90 degree இருக்கு. Obtuse angle, angles that are greater than right angle and less than straight angle, that is greater than 90 degree and less than 180 degree are called obtuse angle. இந்த angle என்னன்னா 90 டிகிரிக்கு மேல இருக்கும் and 180 டிகிரிக்கு கம்மியா இருக்கும். Acute angle னா greater than 0 degree and smaller than 90 degree. Acute angle. Obtuse angle என்னது greater than 90 degree and smaller than 180 degree. Straight angle கம்மியா இருக்கும். So இதெல்லாம் வந்து example of obtuse angle. 110 இருக்கு, இங்க 130 degree இருக்கு. Have we covered all possible measures that an angle can take? Here is another type of angle. இப்போ நம்ம right angle பார்த்தோம், acute angle பார்த்தோம், obtuse angle பார்த்தோம் and one more angle இருக்கு. அது எந்த angle-னா reflex angle. Angles that are greater than straight angle and less than the whole angle, that is greater than 180 degree and less than 360 degree are called reflex angle. இப்போ ஒரு angle வந்து greater than 180 degree and less than complete angle, full turn க்கு கம்மியா இருந்ததுனா is called reflex angle. இப்போ 2.11ல first sum figure it out. In each of the below grades, join A to other grade points in the figure by a straight line to get an acute angle. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. We have to form an acute angle. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்க வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம். So இந்த இமேஜ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம இந்த இமேஜ் வந்து grid of join பண்ணலாம் to make an acute angle. So we can join like this to get acute angle. This forms acute angle. Next வந்து obtuse angle கேட்டிருக்காங்க. Obtuse angle-னா more than 90 இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த grid join பண்ணிக்கலாம். This forms obtuse angle. So இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த grid join பண்ணிக்கலாம். This forms again obtuse angle. So நம்ம வேணா vertex mark பண்ணிக்கலாம். A னு போட்டுக்கலாம். இதுக்கும் வந்து A vertex mark பண்ணிக்கலாம். இப்போ reflex angle. Reflex angle-னா more than 180 இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ இந்த grid join பண்ணிக்கலாம் நம்ம. This forms reflex angle. இந்த point நான் A mark பண்ணிக்கிறேன். So இங்க வந்து இந்த grid join பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு ஒரு reflex angle கிடைச்சிருச்சு. இந்த point நான் A mark பண்ணிக்கிறேன். Second sum, use a protractor to find the measure of each angle, then classify each angle as acute, obtuse, right or reflex. இப்போ நம்ம இந்த angle value எல்லாமே மார்க் பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறம் அந்த angle value பேஸ் பண்ணி we have to identify acute angle, obtuse angle இல்ல right angle, reflex angle நம்ம செக் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இமேஜ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எந்த angle சொல்லிட்டு. இப்போ நான் வேல்யூ போடாம நான் சொல்றேன் PTR இந்த angle. இது பாத்தீங்கன்னா less than 90 degree இருக்கு. அப்போ this forms acute angle. நான் A போட்டுக்கிறேன். வேல்யூ நான் அப்புறம் மென்ஷன் பண்றேன். அப்புறம் PTQ இந்த angle. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு less than 90 தான் இருக்கு. So இதுவும் வந்து acute-ஆ தான் இருக்கும். இப்போ next PTW இந்த angle. இது வந்து obtuse angle more than 90 degree. This forms obtuse. நான் O போட்டுக்கிறேன் obtuse angle-க்கு. Next WTP இந்த angle. இது வந்து reflex angle. R போட்டுக்கிறேன். So right angle கேட்டிருக்காங்க. இதுல எதுவுமே right angle கிடையாது. There's no right angle in the figure. நம்ம இப்போ மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எவ்வளவு வேல்யூ வருது நம்ம கெஸ் பண்ணது கரெக்டான்னு பார்த்துக்கலாம்.
இப்போ PTR வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 டிகிரி. அப்போ அக்யூட் ஆங்கிள். நெக்ஸ்ட் PTQ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 60 டிகிரி. ஆங்கிள் வேல்யூ 60 டிகிரி. அப்போ இதுவும் அக்யூட் ஆங்கிள் தான். PTW வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் சொன்னேன் இல்லையா, அது வேல்யூ வந்து 104 டிகிரி. இப்போ ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் WTP நமக்கு என்ன வந்திருக்கு 256 டிகிரி. இப்போ நம்ம ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா டைரக்டா எடுக்க முடியாது, நம்ம ரெண்டு ஆங்கிளை மார்க் பண்ணா கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வேல்யூவும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ, அதாவது இது ஆங்கிள் 1 இது ஆங்கிள் 2 எடுத்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி 2.9ல பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதே தான். இப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூ என்ன வந்தது PTW 104 வந்தது இல்லையா, அப்போ கம்ப்ளீட் ஆங்கிளுக்கு வந்து 360 மைனஸ் திஸ் 104 பண்ணா நமக்கு வேல்யூ வந்து 652. So 256 வந்துருச்சு. Let's explore. In this figure, angle TER equal to 80 degree. What is the measure of angle BET? What is the measure of angle SET? இப்போ இங்க angles value கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நமக்கு BET and SET value கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நமக்கு ஒரு hint கொடுத்திருக்காங்க இங்க, என்னன்னா observe that angle REB is a straight angle, hence the degree measure of REB angle equal to 180 degree, of which 80 degree is covered by angle TER. A similar argument can be applied to find the measure of angle SET. இப்போ இந்த ஆங்கிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மெஷர்மெண்ட் இல்லாமலே கண்டுபிடிக்கலாம். இங்க ஒரு க்ளூ கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நமக்கு ஆங்கிள் RET என்ன கொடுத்திருக்காங்க 80 டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம SET கண்டுபிடிக்கணும். ஆங்கிள் RES வந்து ரைட் ஆங்கிளா இருக்கு, ஏன்னா இந்த லைன் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு இல்லையா, அப்போ ரைட் ஆங்கிள். ரைட் ஆங்கிள் என்ன வேல்யூ வரும் 90 டிகிரி. அப்போ 90 மைனஸ் 80, அதாவது RES RET ரெண்டு வேல்யூ நம்ம மைனஸ் பண்றோம். இப்போ நம்ம இந்த 90 and 80 வந்து மைனஸ் பண்றோம், பண்ணா நமக்கு வேல்யூ 10 வருது இல்லையா, அப்போ SET வேல்யூ வந்து 10 டிகிரி. SET வேல்யூ வந்து 10 டிகிரி. சோ இங்க கொடுத்திருக்க க்ளூல நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் BET வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ அகைன் என்னன்னா ஆங்கிள் SCR is 90 டிகிரி இல்லையா, சோ இது வரைக்கும் 90 டிகிரி. SER is 90 டிகிரி. இப்போ BET வந்து இது வரைக்கும் வருது இந்த ஆங்கிள், this is 90 டிகிரி. அப்போ இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு வரும் இந்த ஆங்கிள் 10, அப்போ 90 plus 10 100 டிகிரி. அப்போ BET வேல்யூ is 100 டிகிரி. இப்போ நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள்னா என்ன வரும் 180 டிகிரி வரும் இல்லையா, இங்க வந்து 80 டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க ஆல்ரெடி. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள்னா டோட்டலா இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அப்போ நம்ம இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் என்ன வரும் 100 டிகிரி வரும். அப்போ 100 plus 80 we get 180 degree straight angle. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ 2.11ல செகண்ட் செக்மெண்ட் figure it out. First sum, draw angles with the following degree measures. இப்போ அகைன் நம்ம இந்த டிகிரிக்கான ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் வந்து 140 டிகிரி ட்ரா பண்ணலாம். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்க் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். எனி மெஷர்மெண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு 7 சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து AB. இப்போ நான் C மார்க் பண்ணோம், அதுக்கு நான் ஆங்கிள் வந்து மென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ 140னா எனக்கு நான் ஏலேருந்து எடுக்கிறேன். இப்போ நான் மிட் பாயிண்ட் வச்சுட்டேன், எனக்கு 0 இங்கே இருக்கு. அப்போது இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் 140 எனக்கு இங்கே இருக்கு. ஸோ இங்கே ஐ மார்க் 140. இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் C வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் ஏலேருந்து சியை கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஆங்கிள் 140 கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் 82. ஸோ 82க்கு நான் இங்கே வந்து இன்னொரு ஆர்ம் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். சேம் 7 சென்டிமீட்டருக்கு எடுத்துக்கிறேன், ஸோ தட் ஈவனாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ நான் PQ வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் R வந்து மார்க் பண்ணோம், விச் இஸ் 82 டிகிரி. இந்த ஆங்கிள் வந்து 82 டிகிரி. ஸோ 82க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் P பாயிண்டில் வச்சுக்கிட்டு ப்ரொட்ராக்டரை ஸோ 0 இங்கே இருக்குது இல்லையா, அப்போது 82னா எனக்கு இங்கே 80 வருது. அப்போது இந்த பாயிண்ட் தான் 82. இது வந்து நான் R வச்சுக்கிறேன். இப்போது நான் PR வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 90 இருக்கு, 82 டிகிரி அக்யூட் ஆங்கிள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் 195. இப்போ நான் 195 ஆங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன். இங்கே நான் அகைன் ஒரு 7 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஆர்ம் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் இங்கே வந்து ஓபி வச்சுக்கிறேன் பாயிண்ட்டு. இப்போ 195 வந்து ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள், ஏன்னா மோர் தென் 180 டிகிரி இருக்கு. அப்போ நான் எப்படி இது மார்க் பண்ணோன்னா 360 minus 195 என்ன வரும்? 360 minus 195. இப்போ நம்ம 360 minus 195 பண்ணா we get the value 165. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 165க்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓலேருந்து I take 165 value. ஸோ இங்கே 0 இருக்கு இல்லையா, அப்போ 165 எங்கே இருக்கும்? இந்த வேல்யூவில். ஸோ 160 இங்கே இருக்கு, 165 is here. இப்போ ஓபி இருக்கு இல்லையா, இதை நான் எஸ் வச்சுக்கிறேன், ஓபிஎஸ். இப்போ நான் எஸ் அண்ட் ஓ வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ எனக்கு 195 எங்கே வரும்? இங்கே வரும், இந்த ஆங்கிள். ஏன்னா ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் இல்லையா, 195 டிகிரி. ஸோ ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் பண்ணோம். ஸோ இருக்கிற ஆங்கிளை 365ல மைனஸ் பண்ணால் ரிமைனிங் வேல்யூக்கு தான் நம்ம ஆங்கிள் எடுத்து, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் நோட் பண்ணோம். தட்ஸ் இட். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் வந்து 70 டிகிரி கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு நான் வந்து எஸ்டி, இப்போ நான் எஸ்லேருந்து 70 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். எஸ்ல வச்சுட்டு 70 எடுத்துக்கிறேன். 70னா எனக்கு இங்கே வருது வேல்யூ. திஸ் வேல்யூ இஸ் 70 டிகிரி. அப்போது எஸ்டிஆர் நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் எஸ் அண்ட் ஆரை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து 70 டிகிரி இஸ் அன் அக்யூட் ஆங்கிள் அகைன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 35 டிகிரி. இப்போ நான் 35 வந்து இங்கேயே மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டிலேருந்து நான் மிட் பாயிண்ட் வச்சுட்டு இங்கேருந்து 35 ஹேவ் டு மார்க். அப்போது இங்கே வந்து 35 வருது. சிடி, திஸ் ஒன் இஸ் இ. டி அண்ட் இயை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். Now this forms angle 35 degree. Second sum, estimate the size of each angle and then measure it with a protractor. இப்போ இங்க கொடுத்திருக்க angles எல்லாம் first estimate பண்ணணும். அதாவது guess பண்ணணும் என்ன angle value இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் we have to measure and confirm the exact value of the angle. And next என்ன கேட்டிருக்காங்க? Classify these angles as acute, right, obtuse or reflex angle. ஸோ இது எந்த ஆங்கிள், அக்யூட்டா, அப்டியூஸா, ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிளாக நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எஸ்டிமேஷன் பண்ணலாம். ஆல்சோ வி கேன் ரைட் தி ஆங்கிள், அது எந்த ஆங்கிள் சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வில் பி அரௌண்ட் ஒரு 45 டிகிரி. எஸ்டிமேஷன் வேல்யூ தான் எழுதியிருக்கேன். இது வந்து 45 டிகிரி இருக்கும் எஸ்டிமேஷன் வேல்யூ. இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள், ஏன்னா பிலோ 90 டிகிரி இருக்கு. இது கண்டிப்பாக வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள். ஸோ இது வேல்யூ வந்து ஒரு 150 டிகிரி இருக்கும் எஸ்டிமேஷன். திஸ் இஸ் அப்டியூஸ் ஆங்கிள். அப்டியூஸ் ஆங்கிளுக்கு நான் ஓ எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா? சி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மோர் தென் 90 டிகிரி. திஸ் ஆல்சோ அண்ட் அப்டியூஸ் ஆங்கிள். இது வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன வரும்னா ஒரு 120 வரும். இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 90. இ வந்து அகெயின் வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள். இது வந்து ஒரு 95 டிகிரி இருக்கும். F வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள். இது வந்து ஒரு 350 டிகிரி வரும் ஆங்கிள். இப்போ நம்ம எக்ஸாக்ட் வேல்யூ பார்க்கலாம், என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஏவோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ வந்து 45 டிகிரி. நான் போட்டது கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஸோ அகைன் இஸ் 45 டிகிரி தான் அக்யூட் ஆங்கிள். பி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 165 டிகிரி அப்டியூஸ் ஆங்கிள். சி வந்து 120. ஸோ நான் கெஸ் பண்ணது கரெக்டான வேல்யூ தான், 120 டிகிரி தான் சியோட வேல்யூ. அகெயின் அப்டியூஸ் ஆங்கிள். டி வந்து நான் வந்து 40 போட்டிருக்கேன், பட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ வந்து 32 டிகிரி அக்யூட் ஆங்கிள், கரெக்ட். இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கெஸ் பண்ணது 95 டிகிரி, பட் வந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 100 டிகிரி. எக்ஸாக்ட் வேல்யூ வந்து 100 டிகிரி. எஃப் வந்து 350 போட்டிருக்கேன், அதோட எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்டும் வந்து 350 டிகிரி தான் ரெஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள். தேர்ட் சம்,
Make any figure with 3 acute angles, 1 right angle and 2 obtuse angle. ஒரு 3 acute angle வச்சு plus வந்து 2 obtuse angle and 1 வந்து right angle. அதை வச்சு we had to form a figure. இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் first right angle construct பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் 3 acute angle. 3 acute angle. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மூணுமே acute angle 1 2 3 மூணு acute angle. ஆனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா obtuse angle 1 2. இது ஒரு obtuse angle ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இதுவும் வந்து obtuse angle ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ கொடுத்த angles பேஸ் பண்ணி நம்ம இமேஜை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம். Fourth sum, draw the letter M such that the angles on the sides are 40 degree each and the angle in the middle is 60 degree. இப்போ நம்ம லெட்டர் M draw பண்ணணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் வந்து 40 டிகிரி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மிடில் ஆங்கிள் வந்து 60 டிகிரி இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி M ஃபிகர் ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் க்ராஸாகவே ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். பாயிண்ட்டுக்கான நேம் கொடுத்துக்கலாம் ST. இப்போ நான் S பாயிண்ட்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் 40 டிகிரி மார்க் பண்ணுறேன். 40 டிகிரி இது R. இப்போ நான் S and R வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ R வந்து 60 டிகிரி ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன். 0 இங்கே இருக்கு 60 இங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல வந்து STR நான் U வச்சுக்கிறேன். U கொடுத்துக்கிறேன். R U நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா Uலேருந்து நான் 40 எடுக்கணும். ஸோ Uல நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரொட்ராக்டரை. 40 இங்கே இருக்கு. இப்போ நான் இது வந்து UV அடிச்சுக்கிறேன். ஸோ U and V நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம M வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம். இது 40 டிகிரி, இது 40 டிகிரி and this one is 60 degree. Fifth sum, draw the letter Y such that the three angles formed are 150 degree, 60 degree and 150 degree. இப்போ லெட்டர் Y எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? இப்போ இந்த லெட்டர் Yல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு, ஒரு ஆங்கிள் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் நமக்கு 150 வச்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த ஆங்கிள் வந்து 60 டிகிரிக்கு ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆங்கிள் காம்பினேஷன்ல we had to make the letter Y. இதுவும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு நம்ம பேர் வச்சுக்கலாம் PQ வச்சுக்கலாம் PQ. இப்போ நான் P பாயிண்டில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ப்ரொட்ராக்டரை. இப்போ எனக்கு 0 இங்கே இருக்கு. P பாயிண்டில் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். 0லேருந்து நான் 150 மார்க் பண்ணும். ஸோ 150 எனக்கு எங்கே வரும்னா இங்கே வருது. இதோ இங்கே எனக்கு 150 வருது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் போடணும் இல்லையா Y. அப்போது அகைன் நான் இந்த பக்கம் மாற்றி பிளேஸ் பண்ணுறேன் ப்ரொட்ராக்டரை. இப்போ எனக்கு இந்த 0 இருக்குது. இந்த 0லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் 150 எடுத்துக்கிறேன். அப்போ எனக்கு இங்கே வருது பாயிண்ட். இப்போ நான் ரெண்டு பாயிண்ட்டும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம PQ வச்சுட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு RS வச்சுக்கலாம். இப்போ எனக்கு இந்த ஆங்கிள் வந்து 150 மார்க் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஆங்கிள் 150 மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து 60 வரணும். நம்ம இது மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம் 60 வருதான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் இந்த மிட் பாயிண்ட்ல வந்து இந்த மிட் பாயிண்ட் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நமக்கு 60 வந்துருச்சு. இந்த பாயிண்ட் 60. இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு 60 கிடைச்சிருக்கு. Sixth sum, the Ashoka Chakra has 24 spokes. What is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? What is the largest acute angle formed between two spokes? இப்போ ஒரு அசோக சக்கரல பாத்தீங்கன்னா ஸ்போக்ஸ் இருக்கும். ஸ்போக்ஸ்னா அந்த சக்கரத்துல இருக்க கம்பிகள் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஸ்போக்ஸ் சொல்லுவோம். இப்போ அசோக சக்கரல எத்தனை இருக்கும் 24 ஸ்போக்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு ஆங்கிள் இங்க ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, எல்லாமே வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இந்த அக்யூட் ஆங்கிளோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், ஒவ்வொரு ஸ்போக்ஸ்க்கும் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கிளாக் பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் பண்ணோம் 2.9ல ஞாபகம் இருக்கா?
ஒவ்வொரு hour வரும்போது 30 டிகிரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது இல்லையா, அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இதுல யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் டர்ன், ஃபுல் டர்னுக்கு நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? 360 டிகிரி இல்லையா, வேற நம்பர் மாறாது. இதுதான் வந்து டிஃபால்ட் நம்பர் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆங்கிளுக்கு. இப்போ எத்தனை ஸ்போக்ஸ் இருக்கு? 24. அப்போ 360 by 24 நம்ம டிவைட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணா we get the value 15. அப்போ each spoke, இந்த ஒவ்வொரு ஸ்போக்கோட ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா 15 டிகிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு அக்யூட் ஆங்கிளோட வேல்யூ வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு 15 டிகிரி வரும். இதுதான் வந்து 0 ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் நமக்கு 15 டிகிரி வரும். அகைன் 15 plus 15 இது 30 டிகிரி வந்துடும். 30 plus 15 45 டிகிரி. அதே மாதிரி இங்க என்ன வரும்? 45 50 60 டிகிரி வரும். இங்க 75 டிகிரி. இங்க வந்து 90 டிகிரி. 330 345 இங்க ஃபைனலா 360 வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆங்கிள் வந்து நமக்கு 15 டிகிரி ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இப்போ நமக்கு இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அக்யூட் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் டூ ஸ்போக்ஸ்? இப்போ இந்த ஸ்போக்ஸ் நடுவில் இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் அக்யூட் ஆங்கிள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நமக்கு இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் 90 வருது, ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. அக்யூட் ஆங்கிள் என்னது? லெஸ் தென் 90 வரும். இப்போ இதுல இருக்க லார்ஜர் அக்யூட் ஆங்கிள் என்னது? 75 டிகிரி. இப்போ நம்ம 6th ஆன்சர் எழுதிக்கலாம். ஆங்கிள் மெஷர் இன் ஈச் ஸ்போக் இஸ் 15 டிகிரி. லார்ஜஸ்ட் அக்யூட் ஆங்கிள் இஸ் 75 டிகிரி. ஸோ நம்ம ரெண்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கொடுத்துட்டோம். 7th sum puzzle. I am an acute angle. If you double my measure, you get an acute angle. If you triple my measure, you will get an acute angle again. If you quadruple my measure, you will get an acute angle yet again. But if you multiply my measure by 5, you will get an obtuse angle measure. What are the possibilities for my measure? இப்போ ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் எடுத்திருக்காங்க, வேல்யூ தெரியல, நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம 2ஆல 3ஆல 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு சேம் அக்யூட் ஆங்கிள் தான் கிடைக்கும். அட் த சேம் டைம் அந்த ஆங்கிள் வந்து 5ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு ஒரு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அக்யூட் ஆங்கிள் வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும்ன்றத கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட் தி ஆங்கிள் பி எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம், ஏன்னா வேல்யூ தெரியல. இப்போ நம்ம 5 into x பண்ண நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது? அப்டியூஸ் ஆங்கிள். அப்போ more than 90 கிடைக்குது. At the same time 4 into x பண்ண நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது? less than 90 கிடைக்குது. இதுதான் வந்து கான்செப்ட். இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த x வந்து இங்க வச்சிட்டு இங்க 90 இருக்கு இல்லையா, 90 போட்டுட்டு இந்த 5 வந்து நம்ம இங்க எடுத்துட்டு வருவோம். அப்போ ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் எடுத்து வந்து என்ன ஆகும்? இது மல்டிப்ளை இருக்கு, அப்போ டிவிஷனா மாறிடும். இப்போ நம்ம இது கேன்சல் பண்ணா we get the value 5 ones are 5, 5 8s are 40. அப்போ x வேல்யூ வந்து 18. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதை சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இங்க x வச்சுட்டு இந்த 90 இங்க வச்சுட்டு 4 வந்து இங்க எடுத்துட்டு வருவோம். அப்போ என்ன ஆகும்? டிவிஷன்ல வந்துரும். இப்போ நம்ம இது சால்வ் பண்ணும்போது 4 2s are 8 இல்லையா, 4 2s are 8, பேலன்ஸ் 1 10. அப்போ அகைன் 4 2s are 8, point 4 5s are 20. அப்போ x வேல்யூ 22.5. 22.5 to 18 குள்ள இருக்க நம்பர் தான் வந்து இந்த அக்யூட் ஆங்கிளா இருக்கும். இது 21 இருக்கலாம், இல்ல 20 இருக்கலாம், இல்ல 19 இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க 21 இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துக்கிறேன். இப்போ 21 into நான் 2 பண்ண எனக்கு என்ன வேல்யூ வருது? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 42. அது அக்யூட் ஆங்கிள். அதே வந்து 21 into 3 பண்ணா 3 1s are 3, 3 2s are 6. Again acute angle கிடைக்குது. இப்போ 21 into நான் 4 பண்ணா 4 1s are 4, 4 2s are 8, 84 கிடைக்குது. ஸோ எல்லாமே வந்து acute angle வேல்யூ தான் வருது. இப்போ நான் 20 எடுத்துக்க வச்சுக்கோங்களேன். 20 எடுத்துட்டேன்னா 20 into 2 என்ன வருது? 2 2s are 4, 0. அதே இது 20 into 3 60 வரும். 20 into 4 80 acute angle value. அதே 20 into 5 பண்ணா 100 வரும். அது வந்து obtuse angle இல்லையா? ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து 5ல மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு obtuse angle மாறிடும். அப் டு 4 வரைக்கும் பண்ணாதான் நமக்கு என்ன வரும்? acute angle வேல்யூ வரும். அதே மாதிரி 19 எடுத்துட்டோம்னா 19 பாத்தீங்கன்னா 19 into 2 we get 2 9s are 18, balance 1, 2 1s are 2, 3, 38. 19 into 3, 9 3s are 27, 2 balance, 3 1s are 3, 5.
அதே மாதிரி 90 into 4 பண்ணா நமக்கு 76 வருது. அப்போ the acute angle will be 90, 20 or 21. So இந்த மூணு ஆங்கிள்ல எனி ஒன் இருக்கலாம்.